Good afternoon, everyone. Our today's topic of lecture is the electrical heating. So firstly, the definition of electrical. That means what is meant by electrical heating. Electrical heating is nothing but the electrical heating is the process of converting the electrical energy to the heat energy. That means with the help of electrical current or electrical voltage or electrical power or the electrical heating is a process in which electrical energy is converted to the heat energy. Electrical energy is the input and the output of that process is the heat energy. It's called as the electrical heating. In electrical heating, the electrical energy is simply converted into the heat energy, and further that heat is applicable for the any procedure for heating of any material or melting of any material, or in addition to that welding of any material. Clear? First definition of electrical heating. इलेक्ट्रिकल हीटिंगची डेफिनेशन समजली का? हो मॅम. Okay, then next point is the very most important point, that is the classification of electrical heating. In diagram, firstly, electrical heating has basically two types: power frequency heating and high frequency heating. Under the power frequency heating, first one is the resistance heating, second one arc heating, and third one electron bombardment heating. That means using the resistance heat is produces, using the arc heat is produces, and using the electron bombardment the heat is produced. Again, first part, that is the A part. Resistance heating is divided into three groups. That is the direct resistance heating, indirect resistance heating, and infrared or radiant heating. Infrared or radiant heating. Then arc heating has simply two types: direct arc heating and indirect arc heating. Then in B part, that is the high frequency heating. High frequency it is considered under the induction heating and dielectric heating. Again, induction heating is divided into two groups: direct induction heating and indirect induction heating. That means electrical heating basically divided into two groups. First group is again divided into three groups, and further that again this each part is divided into two groups. And in B part, firstly it is the induction heating, dielectric heating, and induction heating has indirect, direct is the again divided into two groups. So these are the overall classification of your electrical heating. Then one by one, in power frequency heating, first part is the resistance heating. क्लासिफिकेशन समजलंय सर्वांना? हो मॅम. पार्टिसिपंट हो कुठेतरी हे मॅम. नोट करून घ्या क्लासिफिकेशन. आफ्टर दॅट देर इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टन्स हिटिंग. डायग्राम शो करते ती शेअर झाली की मला सांगा. रेजिस्टन्स हिटिंग, in that first one is the direct resistance heating. Generally, resistance heating is depends on the your copper loss. Tell me the formula for your copper loss. तुम्ही थर्ड इयरचे स्टुडंट आहे, तुम्हाला कॉपर लॉसची डेफिनेशन माहित असेल. जनरली दिस रेजिस्टन्स हिटिंग इज डिपेंड्स ऑन द युअर कॉपर लॉस. टेल मी द फॉर्म्युला ऑफ कॉपर लॉस. पार्टिसिपंट, कॉपर लॉसचा फॉर्म्युला सगळ्यांना माहित असणारच, मशीन मध्ये झालेले आहे सर्व. बोला पटकन पार्टिसिपंट. टेल मी द फॉर्म्युला फॉर कॉपर लॉस.
बोला पटकन. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ कॉपर लॉस? ओके, लिसन केअरफुली. नाही माहिती कोणाला? रिप्लाय करा. पार्टिसिपंट रिप्लाय करा. मला आवाज येतोय का स्टुडंट? आय एम ऑडिबल पार्टिसिपंट? येस मॅम. हो येस मॅम, मॅम, येत आता आहे येतोय. आवाज. हो मॅम. The formula for copper loss is the I square R. I square R, that is the current square into the resistance. Then in the resistance heating, there is some conducting material has a resistance R, and when we pass the current through that conductor, then I square R loss develop in that conductor, and this loss is responsible to produce the heat in that material. Then this resistance heating is further divided into two groups, that is direct resistance heating and indirect resistance heating. तर इथे मी तुम्हाला डायग्राम शो करते डायरेक्ट रेजिस्टन्स हिटिंगची. डायग्राम दिसते सर्वांना? हो मॅम, दिसते. Okay. हो, Yeah. दिसते मॅम. This diagram shows the direct resistance heating method. In that there is a two electrode, that is the we have to pass the DC supply. That's why this plus and this one is negative. When we pass the DC supply through that electrode, then there is a production of current, and that current is responsible to produce the I square R loss. म्हणजे या कंडक्टर मध्ये काय होणार आहे, इथे जी खाली चार्ज म्हणून दिलेले चार्ज इज ऍक्ट ॲज अ कंडक्टर.
आय एम ऑडिबल पार्टिसिपंट. आवाज येते मला? हो मॅम. ओके, स्टार्टिंग पासून सुरुवात केली. व्हेन वी पास द डीसी सप्लाय टू दॅट इलेक्ट्रोड, देन करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू, and that current is passes through the charge. That is, the charge is nothing but your resistive material, and the resistance and the current, resistance of the charge म्हणजे resistance जो असेल या चार्जच्या मटेरियलचा तो, आणि करंट जो पास झालेला आहे त्यांच्या अकॉर्डिंगली तिथे आय स्क्वेअर आर लॉस डेव्हलप होईल आणि तिथे हिटिंगची प्रोसेस डेव्हलप होईल. दिस इज नथिंग बट युअर डायरेक्ट रेजिस्टन्स हिटिंग मेथड. म्हणजे जो काही चार्ज आहे त्याच्यामध्येच हीट प्रोड्यूस होते, हीट सेल, त्या तो हीटला कुठे आपल्याला ट्रान्सफर वगैरे करावं नाही लागत आहे, म्हणून याला काय नेम दिलेलं आहे? ॲज अ डायरेक्ट रेजिस्टन्स हिटिंग. हा चार्ज यालाच हिट करायचंय आणि त्या चार्ज मध्येच इट सेल्फ हिट डेव्हलप होते, म्हणून काय कन्सिडर होतं याला? ॲज अ डायरेक्ट रेजिस्टन्स हिटिंग मेथड. क्लिअर? समजलंय? डायरेक्ट रेजिस्टन्स. येस मॅम. ओके. देन ऍडव्हान्टेज ऑफ दिस, फर्स्ट वन, मेनली देर इज नो एनी लॉसेस ऑफ हिटिंग. जिथे ज्या मटेरियलला हिट करायचंय त्याच मटेरियलमध्ये इट सेल्फ काय होतंय की तुमची हीट डेव्हलप होते, त्यामुळे तिथे लॉसेस कमी होता आणि मग काय होतंय त्याचं आउटपुट काय होतं? ॲज अ देर इज अ हाय इफिशियन्सी. त्याचा मेन ॲडव्हान्टेज काय आहे? इट गिव्स दी हाय इफिशियन्सी. देन इट गिव्स दी युनिफॉर्म हीट अँड हाय टेम्परेचर. ज्या मटेरियलमध्ये हीट डेव्हलप करायची तिथेच हीट डेव्हलप झाल्यामुळे काय होतंय की युनिफॉर्म हीट प्रोडक्शन होतंय आणि टेम्परेचर पण इन्क्रीज होतंय. देर इज अ हाय टेम्परेचर. देन application of it, mainly used in the salt bath furnace and water heater. वॉटर हीटर मध्ये आणि साल्ट बाथ फर्नेस मध्ये डायरेक्ट रेजिस्टन्स हिटिंगची मेथड इम्प्लिमेंट केली जाते. क्लिअर? ऍडव्हान्टेज अँड ऍप्लिकेशन. येस मॅम. Yes, ma'am. देन नेक्स्ट इज दी इनडायरेक्ट रेजिस्टन्स हिटिंग. डायग्राम शो करते बघा. This one is the diagram for indirect resistance heating. In indirect resistance heating, firstly there is a production of heat. म्हणजे जो हा सपोज हा हिटिंग इलिमेंट आहे, हा याच्या थ्रू काय होणार आहे की तुमची हा जो काही आय स्क्वेअर आर लॉस आहे तो डेव्हलप होणार आणि त्याची जी जनरेट झालेली हीट आहे ती नंतर ह्या जे काही तुमचं क्युबिकल वेंट होल तिथं दिलेलं आहे तिकडे ती हीट ट्रान्सफर होणार आणि मग ती युटिलाइज केली जाणार. म्हणजे इन शॉर्ट काय होतंय की डायरेक्टली तुमचा जो चार्ज आहे म्हणजे हिटिंग इलिमेंट, त्या हिटिंग इलिमेंट मध्ये डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस न होता ती काय होते, पहिले दुसऱ्या एलिमेंटला प्रोड्यूस होणार आणि ती त्यानंतर दुसरीकडे ट्रान्सफर केली जाणार आणि मग युटिलाइज होणार. इट इज अंडर द इनडायरेक्ट रेजिस्टन्स हिटिंग. इनडायरेक्ट वर्ड आलाय मीन्स काय? देर इज ए ट्रान्सफर ऑफ हीट फ्रॉम वन इलिमेंट टू अनदर इलिमेंट. क्लिअर? हे कन्स्ट्रक्शन दिलंय फर्नेसचं, तर ज्याच्यामध्ये सगळे पार्ट दिले की रेफ्रॅक्टरी बॉडी म्हणजे याच्या थ्रू काय होणार आहे, इन्सुलेशन प्रोव्हाइड होणार आहे, लॉसेस होणार नाही. त्यानंतर इथे बायोमेटल सीज दिले, गॅस इन्सुलेशन वॉल दिलेला आहे, प्रेशर रिफ्यूज वॉल आहे, हिटिंग इलिमेंट आहे. फर्स्टली काय आहे, हिटिंग इलिमेंट थ्रू हीट प्रोड्यूस होणार. मग हिटिंग इलिमेंटला कशी हीट प्रोड्यूस होणार? ज्यावेळेस आपण त्याला करंट वगैरे पास करणार, आय स्क्वेअर आर लॉस डेव्हलप होणार तिथे आणि तो डेव्हलप झालेल्या लॉसमुळे त्याचं मेन आउटपुट काय होतं की तिथे देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीट आणि ती जनरेट झालेली हीट आहे फर्स्ट ती डायरेक्ट मेथड जर असती तर ती तिथेच युटिलाइज केली जाते. बट इट इज अ इनडायरेक्ट मेथड. दॅट मीन्स generated heat in the heating element is further passed to another material and then this heat get utilized. Clear? समजलं का? Yes, ma'am. ओके. आता त्याचे पण काही ऍडव्हान्टेज आहेत. फर्स्टली इट इज रेडिएटेड बाय कन्व्हेंशन. म्हणजे इथे कन्व्हेन्शन किंवा रेडिएशन होऊन जी इनडायरेक्ट हिटिंग आहे ही यूज केली जाते. मग रेडिएशन म्हणजे परत काय, तुमच्या एका मटेरियल पासून दुसऱ्या मटेरियलकडे हीट पास होणार आणि कन्व्हेक्शन म्हणजे पण तेच येतं की तुमचं वॉटर हिटरचं जे एक्झाम्पल आहे म्हणजे हिटिंग इलिमेंट मध्ये ते प्रोड्यूस होणार आणि ते नंतर वॉटरला पास होतं आणि मग वॉटर हिट होतं. म्हणजे हे काय झालं, इनडायरेक्ट मेथड झाली.
याच्यामध्ये ड्रॉबॅक काय येईल, इट डज नॉट प्रोव्हाइड दी युनिफॉर्म टेम्परेचर नाही म्हणते ना, युनिफॉर्म हिटिंग नाही प्रोड्यूस होत. टेम्परेचर इथे युनिफॉर्मली प्रोव्हाइड होईल, बट त्याच्यामध्ये युनिफॉर्म जी काही हिटिंग आहे ती प्रोड्यूस नाही होणार आहे. आणि याची जी इफिशियन्सी आहे ती पण थोडी नियर अबाउट डायरेक्टच्या कम्पॅरेटिव्हली कमी असणार आहे, कारण की हीट ही एका मटेरियल पासून दुसऱ्या मटेरियलकडे पास होते. मग त्याचा इफेक्ट काय होतं की थोडंफार तिथे लॉसेस पण होऊ शकतात. ठीक आहे, समजले दोन्ही तू मेथड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड समजलाय का पार्टिसिपंट? डायरेक्ट रेजिस्टन्स इनडायरेक्ट रेजिस्टन्स हिटिंग समजलं का? हो मॅम. Okay, then next part is the arc heating. Similarly, जसं तुमचं रेजिस्टन्स हिटिंग मध्ये आय स्क्वेअर आर लॉस डेव्हलप होऊन रेजिस्टन्स हिटिंग इम्प्लिमेंट होत होती, तसं डेअरी जे आर्क हिटिंग मध्ये काय होणार, जेव्हा तिथे आर्क प्रोड्यूस होईल. आर्क म्हणजे काय सांगा तुला, तुमच्या साईडने आर्कची कन्सेप्ट काय ती पहिले मला समजा, मग मी तुम्हाला सांगते व्हॉट इज मीन बाय आर्क. स्विच गिअर आणि प्रोटेक्शन मध्ये आर्क हा जो काही वर्ड आहे हा मॅक्झिमम टाइम आलेला असेल. मग आर्क मीन्स व्हॉट? बोला स्टुडंट. पार्टिसिपंट, Electrical breakdown of gas. बर, अजून कोण सांगतं व्हॉट इज मीन बाय आर्क? ठीक आहे. whenever there is a एअर गॅप, आता एक आर्कची कन्सेप्ट काय आहे पहिले ती समजून घ्या, आणि त्यानंतर मग त्याचं ऍप्लिकेशन हिटिंग मध्ये कसं आहे ते आपल्याला बघायचंय. एखादं मटेरियल आहे आणि दोन्ही इलेक्ट्रोड आहे, ते नियर टू इच अदर प्लेस केलेले आणि त्या दोघांमध्ये एअर गॅप आहे. व्हेन द एअर गॅप गेट आयोनाइज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, म्हणजे आपण त्या मीडियमला काहीतरी सप्लाय दिलाय आणि त्यानंतर जी एअर आहे त्या दोन इलेक्ट्रोड मधली तिचं आयनायझेशन होतं. आयनायझेशन मीन्स काय, सेपरेशन ऑफ आयन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स. आयनायझेशन होते म्हणजे त्या मटेरियल मध्ये आयन्स सेपरेट होता आणि तुमचे इलेक्ट्रॉन सेपरेट होता. ही जी प्रोसेस आहे, देयर इज अ जनरेशन और सेपरेशन ऑफ आयन अँड इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज आयनायझेशन. आयनायझेशन झालं मग काय होईल, आयन्स ॲज इट इज राहता, बट जे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता ते काहीतरी एक पाथ डेव्हलप करतात स्वतःचा. म्हणजे देर इज अ फ्लो ऑफ करंट, कंटिन्युअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ए करंट. मग ते जे सेपरेट झालेले इलेक्ट्रॉन्स असतात ते कधी सेपरेट होतील, व्हेनेवर देर इज अ आयनायझेशन ऑफ एअर गॅप. वेन वी सप्लाय द व्होल्टेज अक्रॉस द एअर गॅप, सगळ्यात पहिले काय द्यावं लागतं, तिथे व्होल्टेज द्यावं लागतं. व्होल्टेज दिल्यानंतर तिथे एअरचं आयनायझेशन होणार. आयनायझेशन झाल्यानंतर देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ ions and electrons, and continuous flow of electrons is nothing but your current. आणि कंटिन्युअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कशाच्या फॉर्म्स मध्ये होतं, तर ते स्पार्किंगच्या फॉर्म मध्ये होतं. म्हणजे दोन इलेक्ट्रोड एकाचे जर असे आपण घेतले आणि त्यांना व्होल्टेज दिलं, व्होल्टेज दिल्यामुळे तिथे काय होणार आहे,
डायरेक्टली आपल्याला दिसताना काय स्पार्किंग दिसते, पण ती स्पार्किंग म्हणजे काय आहे की तिथे आयोनायझेशन झालंय एअरचं आयोनायझेशन झाल्यामुळे आयन्स सेपरेट होतात आणि इलेक्ट्रॉन सेपरेट होतात, आणि मग ते कंटिन्युअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे ती स्पार्किंग होते, आणि त्या स्पार्किंगलाच आपण काय म्हणतो, आर्क. आर्क हे समजलं का? आर्क कशामुळे प्रोड्यूस होतो आणि आर्क म्हणजे काय समजलं का स्टुडंट? हो समजलं का? मॅम. येस ओके. मॅम. देन आता हा आर्क आहे, हा एस्टॅब्लिश होण्यासाठी आपल्याला तिथं काहीतरी व्होल्टेज मेंटेन करावं लागतं, बट तो मेंटेन ठेवण्यासाठी एकदम स्मॉल व्होल्टेज, म्हणजे सडनली आपण जर एखाद्या इलेक्ट्रोडच्या मध्ये जर आपल्याला स्पार्किंग प्रोड्यूस करायची असेल तर खूप हाय व्होल्टेज प्रोव्हाइड करावं लागतं, आणि त्यानंतर तो आर्क मेंटेन ठेवण्यासाठी तिथे आपल्याला समोर थोडं व्होल्टेज जरी दिलं तरी सफिशियंट आहे. मग ती आर्क आहे तो जो प्रोड्यूस झालेला आहे तो आपण हिटिंगच्या पर्पज मध्ये आपल्याला म्हणजे हिट प्रोडक्शन साठी युटिलाइज करतो. मग त्याची पण दोन मेथड आहे, डायरेक्ट आर्क हिटिंग अँड इनडायरेक्ट आर्क हिटिंग. तर मी तुम्हाला डायग्राम शो करते डायरेक्ट आर्क हिटिंगची. डायग्राम शो झाली डायरेक्ट आर्क फर्नेस. येस हो मॅम. मॅम. ओके. इन दॅट देर इज टू इलेक्ट्रोड. बघा, आउटर चेंबर आहे हिटिंग चेंबर, देन दिस इंटरनल पार्ट इज चार्ज. चार्ज म्हणजे काय, इथे जो मटेरियल आपल्याला हीट करायचं आहे त्याला इथं काय प्रोनाऊन्स केलेलं आहे, चार्ज. चार्जचे दोन तीन मिनिंग होता, पण इथला चार्ज कुठला आहे बोला. इथे चार्ज म्हणून काय घेतलंय आपण, बोला पार्टिसिपंट. इथे चार्ज मीन्स व्हॉट, काय? स्टुडंट रिप्लाय करा. चार्ज इज नथिंग बट द मटेरियल विच इज टू बी हिटेड. हे लक्षात ठेवा, जो चार्ज आपल्याला इथे हिट करायचा आहे ते मटेरियल आहे. देन देर इज अ टू इलेक्ट्रोड and when we pass the supply or when we provide the high voltage to that electrode, then arc is produced or developed in between the electrode. ह्या दोन इलेक्ट्रोडच्या मध्ये आर्क डेव्हलप होईल, आणि मग तो आर्क काय करेल, and due to that arc there is a production of heat, and then this heat is transmitted to the charge by the radiation. म्हणजे हा जो आर्क इथे डेव्हलप झालाय काय होणार आहे, त्याच्यामुळे हीट जनरेट होईल आणि ती हीट कोणाला पास होणार आहे नंतर या चार्जला बाय दी रेडिएशन. क्लिअर? येस मॅम. म्हणजे इथे काय होतंय, याच्यामध्ये जास्त डिस्टन्स नाहीये, जो काही आर्क जो डेव्हलप झालाय तो डायरेक्टली चार्जला टच होतोय. बघा, म्हणजे पहिले तो दोघांमध्ये जर सेपरेटली असं वरती आपण इथे दाखवलेला असतं तर तो इनडायरेक्ट मेथड मध्ये गेला असता, आणि इलेक्ट्रोड थ्रू डायरेक्टली चार्जला इथे टच झालेला आहे आर्क, म्हणून ही मेथड काय इम्प्लिमेंट होते, ॲज अ डायरेक्ट आर्क फर्नेस और डायरेक्ट आर्क हिटिंग. क्लिअर? ज्या केसमध्ये ऍक्च्युअल मटेरियल जो हीट करायचा आहे तिथेच जर हीट डेव्हलप झाली तर तो काय पार्ट होतो, डायरेक्टच्या अंडर येतो. मग ती रेजिस्टन्स हिटिंग असो या ऑल्सो आर्क हिटिंग. क्लिअर? समजलं का स्टुडंट? येस मॅम. देन नेक्स्ट वन इज द इनडायरेक्ट आर्क हिटिंग. डायग्राम दिसते क्लिअरली? हो मॅम. हो मॅम.
ओके, आता प्रॉपरली विजिबल असेल बघा डायग्राम. This one is the indirect arc furnace or indirect arc heating. In that there is a two electrode mounted horizontally. बघा त्यांची डायरेक्शन कशी आहे, तर ते horizontally माउंट केले. डायरेक्ट रेजिस्टन्स हिटिंग मध्ये इलेक्ट्रोड हे व्हर्टिकली माउंट केलेले होते. Whereas in indirect arc heating, the electrode are placed horizontally, that is from the side of the heating chamber. Heating chamber च्या ज्या साइड्स आहे त्या साइड्स थ्रू ते हॉरिझॉन्टली प्लेस केलेले. देन व्हेन वी प्रोव्हाइड दी इलेक्ट्रिक व्होल्टेज और इलेक्ट्रिकल सप्लाय, ज्या केस मध्ये आपण हाय व्होल्टेज इथे या इलेक्ट्रोडला पास करणार, पास केल्यानंतर सेम हा जो एअर गॅप आहे या दोन इलेक्ट्रोडच्या मध्ये, बघा कर्सर मी जिथे ठेवलाय तिथे, इथे काय होईल, इथली जी एअर आहे तिचं आयनायझेशन होईल. दॅट इज दी आयनायझेशन मीन्स व्हॉट, separation of ions and electrons, and this electrons is nothing but there is a production of sparking, and that sparking is nothing but your arc. Simply काय, when we provide the high voltage to your electrode, then arc is developed in the air gap, and then this arc, बघा इथे तो चार्जला टच नाही झालेला आहे. पहिल्या डायग्राम मध्ये आणि या डायग्राम मध्ये डिफरन्स काय आहे, ओनली the arc is टच टू चार्ज इन फर्स्ट डायग्राम. इथे फक्त या दोघांच्या मध्ये तो एस्टॅब्लिश झालेला आहे. बाय द वे ऑफ रेडिएशन दिस चार्ज इज ट्रान्सफर टू युअर, दिस आर्क इज ट्रान्सफर टू चार्ज, अँड दिस इज नथिंग बट युअर इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, इनडायरेक्ट आर्क हिटिंग. म्हणजे आर्क हा डेव्हलप झालाय आणि तो बाय द वे ऑफ रेडिएशन त्या मटेरियलला हिट करतोय. म्हणजे इथे प्रोसेस कशी झाली, इनडायरेक्ट प्रोसेस झाली. समजलं का स्टुडंट, समजलं का? हो मॅम.